اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معدن الحکمہ میں وزیر مرتضی علی حاضر خدمت ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کی بندگی کرنے کے بعد، خدا کی اطاعت کرنے کے بعد، خدا کی پرستش کرنے کے بعد، قرب خدا حاصل کرنے کے بعد، خدا کی رضا اور خوشنودگی حاصل کرنے کے بعد، خداوند عالم کسی شخص کو اگر کوئی بلند مرتبہ عطا کرنا چاہے تو اس بندے کو عبد کہہ کر پکارتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ماہ مبارک رمضان یعنی ایک وسیلہ ہے اپنے آپ کو عبد کہلوانے کا۔ تو لہٰذا اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ خدا کی پرستش کرے، اطاعت کرے، قرب خدا حاصل کرے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہمارے مہمان بنے ہوئے ہیں حجت الاسلام والمسلمین شیخ روشن علی ترابی صاحب۔ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے اپنی قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر ہمارے لیے یہاں لطف بخشائے، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ بھی اس بات سے آشنا ہیں کہ لطف خدا حاصل کرنے کا مہینہ ہے اور خدا کی بندگی، پرستش، اطاعت کرنے کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے، یعنی موضوع یہ ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں ماہ مبارک رمضان یعنی ایمان اور رفاقت کا سفر، یعنی اس پہ آپ روشنی فرمائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ رحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام علماء کرام، بالخصوص مؤسسہ معدن الحکمہ کے اراکین کہ میں مشکور ہوں کہ سلامت رہے۔ آپ لوگوں نے اس ماہ مبارک میں مسلسل آج اول رمضان سے لے جا کے آج کی شب تک زحمت کر رہے ہیں، فضائے مجازی میں مختلف پروگرامز اور مختلف فعالیت کر رہے ہیں۔ تو آج کل میڈیا کا دور ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں۔ تو خداوند عالم آپ لوگوں کے توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ، اور آپ لوگوں کا ممنون و مشکور بھی ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم دے کے مجھے یہاں پہ بلایا۔ تو انشاءاللہ کچھ دقائق ہم بحث گفتگو میں رہیں گے۔ سلامت رہے۔ ماہ مبارک رمضان، ایمان اور رفاقت کا سفر۔ جی بسم اللہ۔ ہمارا شیوا ہوا کرتا ہے کہ قرآن اور اطرت سے، بسم اللہ۔ تو یہ ماہ بھی قرآن ہے۔ واقعی تو امام باقر علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ ماہ رمضان۔ سبحان اللہ، یعنی ہر چیز کے لیے کیا ہے، ایک بہار ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اور قرآن کا بہار کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ رمضان قرآن کا بہار ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شے جس کا جو ہے بہار نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ بہار ایک ایسی چیز ہے اس شے اور اس وجود کو جو ہے کیا کرتی ہے، خوبصورت کر کے دکھاتی ہے۔ واقعی جزاک اللہ۔ اور قرآن کا بھی جو ہے بہار یہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ دیکھیں، ماہ رمضان کے ذریعے سے انسان کا جو ہے ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے ایمان کو تولنے کا جو ہے واحد راستہ جو ہے ماہ مبارک رمضان ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ کیسے تولے جائیں؟ تو جب انسان کو تشنگی، پیاس، بھوک جب کان کو لگ جاتی ہے تو اس وقت اس کا ایمان پتہ چل جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ آج کل یہی پیاس اور بھوک کے ذریعے سے انسان جو ہے مختلف قصبوں میں فعل حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ واقعی اما جب انسان کو جب ایمان ہو جاتا ہے، ایمان آتی ہے اس کے دل میں، تو اس کو جو ہے کیا ہے، اس کا ایمان پکا ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے۔ جزاک اللہ۔ خداوند عالم نے بھی یہ روزہ اس لیے انسان کے اوپر فرض کیا کہ انسان کے درمیان ایک رفاقت ہو جائے۔ جب رفاقت کب آ جاتی ہے؟ پہلے جب ایمان اور یقین انسان کا پختہ ہو جائے، پکا ہو جائے، تب انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے، دوسروں کے جو ہے درمیان وہ اچھا سوچنے لگتا ہے، دوسروں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ یعنی جب وہ خود پیاس اور بھوک کے اس مراحل، اس سفر سے جب گزر جاتا ہے، اس وقت یہ غربا کی یاد آتی ہے،
रफ़क़ा की याद आ जाती है। तो खुदावंद आलम ने इस माह मुबारक में इंसान के लिए एक तरबियतगाह है। ये माह मुबारक पैगंबर के अहदीस भी हैं कि अगर तमाम यानी इंसान के लिए उसने जो है कुल साल गुनाह किया हो, अगर उसके लिए वाहिद रास्ता क्या है अपने का, ये माह मुबारक रमज़ान। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। कि अहदीस जो है, एक में जो है आपको जो है एक टुकड़ा आपको पेश करूं। अब अदल्लाह, अगर कोई माह मुबारक रमजान आए और वो इंसान अपने गुनाह को बख्श न पाए, बख्शिश न कर पाए, तो अब अदल्लाह यानी वो खतरनाक जुमला है कि हम मिसाल यहां से बयान भी नहीं कर पाते हैं कि बिल्कुल यानी एक किस्म का है कि बस फिर तो दफा हो जाओ तुम, यानी इस माह मुबारक में अपने गुनाहों का मगफिरत तुम जो है नहीं कर पाए। तो इंसान के लिए जो है क्या है, मगफिरत, अपने गुनाहों की बख्शिश का महीना है, एक जरिया है। ये दीन हमारा सांस लम्हा यानी ठहरना सोना सब कुछ क्या है, ये वो माह में इबादत है। तो इसमें जो है एक इंसान के दरमियान ये माह मुबारक जब आता है तो खुदावंद आलम ने जो ईमान जिस बंदे के दिल में जो है वो खुदावंद आलम का जो है इस फरामीन इसमें कौल मासूमीन के जरिए से उसका ईमान जो पक्का हो जाता है, तो फिर इंसान के दरमियान रफाकत पैदा हो जाती है। जब रफाकत पैदा हो जाती है तो एक दूसरे के प्यास और भूख की जो है उसको कदर और अहमियत हो जाती है। आजकल देखिए कि हमारे दरमियान कि जो बाज ऐसे जबरदस्त अच्छे खासे मुखय्यर हजरात हैं, क्यों पैसे वाले हैं, उनको जब देखो माह मुबारक आ जाता है खुद रोजे रखते हैं तो भूख और प्यास का जब इनको ऊपर क्या होते हैं अशद पड़ जाती है, उसका जो एहसास करते हैं, तो उस वक्त जो है क्या होते हैं यानी अपने अतराफ के जो है लोगों के दरमियान उनकी यानी भूख और प्यास की कदर हो जाती है, मोहब्बत बढ़ते हैं, मोहब्बत बढ़ जाती है, दोस्ती बढ़ जाती है, रफाकत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसी माह के जरिए से। तो मोहतरम की देखिए इस माह मुबारक में यानी जितने हो सके कि दुआ, हमारा उठना बैठना जिस जगह पे जाए दुआ के साथ, हम खुद के लिए, हम दूसरों के लिए। जज़ाकल्लाह। ये भी एक रफाकत है। देखिए इंसान जो है दोस्ताना रफाकत फकत माल देना नहीं है, आप हर लिहाज से आप क्या कर सकते हो, रफाकत कर सकते हो। आप एक अच्छा मशवरे के जरिए से, आप एक अच्छा जो है क्या है अपने कलम के जरिए से, एक अपने इल्म के जरिए से, और हर कौल फेल के जरिए से क्या आप कर सकते हो, दोस्तों को जो है यानी फायदा पहुंचा सकते हो। तो यानी इस माह मुबारक में हम क्या करें, और कुछ नहीं होती है, दुआ के जरिए से अपने दोस्तों को रफाकत बख्शें कि ये महीना खुदावंद आलम ने जब दुआ के लिए जब ये खलक किया है, ये माह मुबारक रमजान माह दुआ है, माह कुरान है। तो इन कुरान से हमें यही दरस मिलता है कि खुदावंद आलम खुद भी इरशाद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे तुम मेरे दर पे आ जाओ, किसी और दर पे मत जाना। यानी जब हजरत मूसा पैगंबर से भी खिताब होते हुए खुदावंद आलम इरशाद फरमाते कि मेरे मूसा तुम्हारे भेड़ बकरियों को घास की जरूरत हो तो भी तुम मुझसे मांगो, किसी और के दर पे मत जाओ। बस ये माह मुबारक में जितने हो सके एक दूसरे के जो हैं हक में दुआ करें, बिलखुसूस इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ के जो है ज़ुहूर के लिए दुआ करना चाहिए। तो बस मैं भी जो है दुआ करूँगा कि पाक इस माह मुबारक के वास्ता हमारे आका इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताज अता फरमा, खुदावंद हमारे गुनाह सगायर व कबाइर को माफ़ फरमा, खुदावंद ये जो है मुअस्सिसे मदन हिकमत के अरकान जो हैं ज़हमत कर रहे हैं, इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे, आपकी भी तौफ़ीक़ात खैर में भी मौला इज़ाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये थे क़िबला मुहतरम शेख रोशन अली तुराबी साहिब, जो कि बेहतरीन अंदाज में आपसे मुखातब थे। इंशाअल्लाह इसी तरह अच्छे उलमाए किराम को भी आपकी खिदमत में बराए गुफ्तगू व इल्मी सवालों व जवाबात के हवाले से इंशाअल्लाह लेकर हाजिर होता रहूँगा इंशाअल्लाह। अगली प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।